सच्ची बाणी। सन्मानयोग सतगुरां दी साजी और निवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी सत संगत जीओ। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की कृपा के सदका जो आप जी लम्मे समय तो कीर्तन गुरमत विचारां का आनंद मान रहे सी, कुछ कु समा आप जियां दे नाल गुर इतिहास गुरमत दियां विचारां दी सांझ पाउणी है। समुची संगतां नूं बेनती है कि जिन्नी भी संगत गुरुद्वारा साहिब दे बाहर बैठी है जां खड़ी है, उन्हां दे चरनां दे विच एक बेनती है भी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की गोद में बैठन का यह जो समा है ना, ये हर रोज़ प्राप्त नहीं होता। सो जिन्नी भी संगत वीर भैन भरा बाहर बैठे ने खड़े ने, उन्होंने बेनती है कि आओ सिर्फ 10-15 मिनट की गल है, उस तो बाद असी अपने अपने घरों में चले जाना है। आओ गुरु कलगीधर महाराज जी की बख्शिश की ते फतेह की सांझ पाइए। बड़े अदब और सत्कार दे नाल दीन दुनिया दे मालक चवर छतर तख्ता दे मालक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने झुकाइए शीस और आखिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जदों भी असी अपनी जिंदगी के अंदर झात मारते हैं ना, तो आम जी गल असी बड़े परिवारों में चलती है भी बच्चे जवान हो चुके हैं तो कुछ तैयारी की जाए। दुनियावी तौर पर उत्ते असी मकान बनाते हैं, मकान के अंदर चंगा फर्नीचर लैके आते हैं। काके ने आख्या माता जी घर दे विच AC भी चाहिए, AC भी लवा दिता। धी ने आख्या पिता जी मैनू गड्डी की भी जरूरत है, गड्डी भी आ गई। हर एक चीज़ की तैयारी असी अपने घर के अंदर करनी शुरू कर दी। जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने पूछा कि महाराज आप जी इस बारे की आखदे हो, तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आखन लगे ए दुनिया के लोगों, दुनियावी तौर पर आप जी ने सारिया तैयारियां कीतियां, चंगे कपड़े खरीदे, चंगा मकान बनया, धियां पुत्रां दे विआह कर दिते ने, ते काका कनेडा भी चला गया है। पर कमाल की गल ये साध संगत हर एक चीज़ की तैयारी की है। पर मैं जो आप जी नूं बेनती करा, कदी असी ये तैयारी की भी गुरुद्वारा साहिब किवें जाना चाहिए है, किहड़ी चीज़ की तैयारी की जावे। क्यों? क्योंकि जिस दे कोल जाना है कोई आम मनुख नहीं, वो चवर छतर तख्ता दा मालिक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने, जिस दे बाबत गुरु कलगीधर महाराज जी ने एक बचन किया सी भी हे साध संगत मैं तुहाडे लई सारा परिवार शहीद करवावांगा, पर शर्त यह है कि जदों भी आप जी अपने घर ते बाहर निकलो ना, ते दुनिया के लोग आखने गुरु कलगीधर महाराज जी दे साहिबजादे ने। बेनती करा हर एक चीज़ की तैयारी की है, चंगे कपड़े खरीदे, चंगा मकान बनया है, परिवार दे विच हर एक चीज़ की लोड़ के अनुसार चीज़ां ने। पर साध संगत की कदी ये तैयारी की है कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने मिलन जाना है, किस तरीके न जाया जाए। मैं आप जी ने कोई बेनती करा, जदों भी असी हरमंदर साहिब जाते हाँ तो साध संगत जी तकरीबन असी देखते हैं भी पहला असी फोटोआं खिंचते हाँ, चंगी तरह फोटोआं खिंचियां, किसने केड़ा कपड़ा पाया उधर ध्यान है। मैं जो आप जी ने बेनती करनी है साध संगत जी, प्रचार बहुत है, असर क्यों नहीं? गुरबाणी पढ़ते हैं पर जिंदगी अंदर लागू क्यों नहीं कि साडा जीवन वो प्रैक्टिकल नहीं। असी हरमंदर साहिब जाते हैं, गए मत्था टेकिया, पर साध संगत जी इस तरह नहीं। जाना किस तरीके नाल है, जान की तैयारी किस तरीके की होनी चाहिए है। तो गुरु का प्यारा गुरु रामदास महाराज आखन लगे भी जदों भी गुरु नानक महाराज जी मिलना हो ना, सब तो पहला हरमंदर साहिब जावी, जाके झूठे बर्तनों की सेवा करी। जब झूठे बर्तनों की सेवा करेगा ना, तो तेरा मन और निर्मल होगा।
ਜਦੋਂ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੀ? ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੀ। ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਹੈ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਸ਼ਰੇਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੇ ਤਰੁੱਠਾ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। हे ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹਰ ਕਿਸ ਦਾ ਆਪਣੋ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਤ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਪ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਮਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, 5 ਸੀਸ ਲੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 5 ਸੀਸ ਲੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਦਵੋਗੇ? 5 ਸੀਸ ਲੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਦਵੋਗੇ? ਤੇ ਉਸ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੀਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਦਵੋਗੇ? ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿਖੇ 2 ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 2 ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੋਵਾ, ਇਹ ਜੀਵਤ ਕਹੀ 4। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਲੀ ਚ ਕਈ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਥੱਕ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ,
ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ 2-4 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਪਾਵਨ ਔਰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ 14 ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਵੇਦ ਨੇ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਨੇ, ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੇ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਜਸ ਸਜਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ, 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥਾਪੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟੇਬਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਬੈਂਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪੇ ਗਏ ਨਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸੁਖ ਆਸਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਸਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖ ਆਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਖ ਆਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਆਪ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਲੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਆਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਆਸਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਆਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਲੰਗ ਦੇ ਕਦੀ ਵਿਰਾਜੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਦੋ, ਟੇਬਲ ਲਾ ਦੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਰੇਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੰਬੂਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਧੀਰ ਮੱਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਏਡਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਏਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਆਪ ਲਿਖਵਾ ਲਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ।
एक पासे दाढ़ियां कटा ते दूजे पासे गुरु साहब जी अगे अरदास करते हैं। महाराज जी ने कृपा की, भाई मणि सिंह जी करतारपुर तो वापस आए ने। गुरु कलगीधर महाराज ने बेनती की, महाराज धीर मल्लियां ने गुरबाणी दी पोथियां देने तो मना कर दिता है। ते साध संगत जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बचन किया, भाई मणि सिंह जी परवाह नहीं, जे ये गल है ना गुरु नानक महाराज कृपा करनगे, गुरबाणी कंठों उच्चारण की जाएगी। ते जिस जगह दे गुरु कलगीधर महाराज जी ने एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संपादना की, समूची बाणी लिखवाई, रोजाना बाणी लिखवाते। भाई मणि सिंह जी बाणी लिखते ते बाबा दीप सिंह जी कलमा दा शाही का इंतजाम करते। जदों गुरबाणी लिखी जाती, शाम को उसकी कथा की जाती। साध संगत जिस जगह से बाणी लिखी गई उस स्थान का नाम है गुरुद्वारा लिखनसार साहिब। जेड़े कहते ने ना साढ़े बच्चों का दिमाग नहीं, बच्चे जमदे तौर पर दिमागी तौर पर एफर्ट ने। मैं 4 साल उत्थे रहा, 4.5 साल मैं उत्थे रहा, तो 4.5 साल के दिन मैं वो लोग ठीक होंदे वेखे ने जिन्होंने अमेरिका ते इंग्लैंड तो जवाब दिता गया सी। लिखनसार बाणी लिखी, बचन किया भी संगत जी आप जी परवाह ना करो, मैं ऐसी काशी बनावांगा जिथे बैल बुद्ध वाले विद्वान बढ़िया करेंगे। साध संगत जी तुसी कभी भी दमदमा साहब जाओगे ना, ये गुरु कलगीधर महाराज का भजन अज भी अटल है। मैं उत्थे वो बच्चे वेखे ने जिन्होंने विद्या का ज्ञान नहीं, विद्या बारे कोई कुछ पता नहीं। तो साध संगत जी आज साडे कौम के विद्वान ने, कथावाचक ने, सिंह साध ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार अकाल तख्त साहब दे, ये दास दे कॉलेज दे उत्थों दे विद्यार्थी ने, होर भी बहुत सारे विद्वान ने। रहो विचार जिस जगह के उत्ते बाणी लिखी गई ते साध संगत जी भाई मणि सिंह जी ने बाणी लिखी ते अरदास विच की मंगया, असीं गड्डियां कोठियां कारां मंगदे हां, बच्चे कनेडा सैट हो जावन, ज्ञानी जी अरदास करो बच्चे बाहर चले जावन। ते कदी अरदास भी करिए महाराज कृपा करो कदे अंदर भी चले जाइए, कदे अंदर का भी ज्ञान आ जावे। रहो विचार महाराज ने कृपा की, भाई मणि सिंह जी ने अरदास की ते अरदास में पता की मंगया, महाराज मेरे ते कृपा करो, जदों भी अंतिम समा आवे ना बंद बंद कटिया जाएगा, पर साध संगत जी शरीर तो मैं प्राण सिक्खी केसा सुवासा नाल निभावांगा। ये अरदास है आप जी के चरणों दे विच। गुरु कलगीधर महाराज ने थापड़ा दिता, भाई मणि सिंह तेरा बचन ये अटल रहेगा। जदों बाबे दीप सिंह जी ने पूछया कि आप जी की की भावना की अरदास है, ते बाबे दीप सिंह जी ने अरदास की, गुरु कलगीधर महाराज कृपा करिया जे, तेरे चरणों के सीस धार तो जुदा हो सकता है पर ईन कबूल नहीं। ये दोनों गुरसिखां का बचन गुरु कलगीधर महाराज सीस दे उत्ते हथ फेरिया ते थापड़ा दिता, दीप सिंह मणि सिंह तुहाडा बचन ये अटल रहेगा, सारी कौम देखेगी। कदी इत्थे गल खत्म नहीं हुई, बाणी लिखी गई ते उस जगह दे उत्ते साध संगत जी इतिहास बड़ा लंबेरा है। गुरु कलगीधर महाराज ने शामा की कथा की, दिल्ली तो संगत आई, महाराज आप जियां दे लई एक शीशा भेंट करना है। ते साध संगत जी महाराज ने शामा की कथा की समाप्ति की, सीस दे उत्ते अपना दुमाला वो चक्कर लगा रहे हैं। संगत आई, महाराज शीशा लैके आए हाँ, ते साध संगत जी गुरु कलगीधर महाराज देखा नहीं, बचन किया भी तुहाडा शीशा प्रवान हो जाएगा। इस शीशे दे विच जेरा भी जिसनूं भी लकवे दा जां जिसनूं भी शरीर का कोई भी रोग होवेगा 3 दिन दर्शन करे, अरदास करे ते अरदास करके देख कर करवाए, ओदा शरीर का हर एक रोग ठीक होया करेगा। मैं साध संगत जी जोड़िया की सेवा कर रहा था, अमेरिका तो एक परिवार आया, लड़की का मुँह टेढ़ा हो विंगा हो चुका सी, लकवे का कोई प्रॉब्लम सी। असी जोड़े घर सेवा करते भी सारे विद्यार्थी से साढ़े नाल, जोड़े घर च आए तो पूछा भी तो शीशा है कित्थे है, सारी गलबात समझाई। 3 दिन बतीत होए, जदों तीसरे अपने वापस चले ना
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਘਰਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗਈ, ਦਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਰ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਵੇਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੇਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਲਣ ਕੰਮ ਫਰਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹੈ, ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਤਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਦੀ 1 ਵਜੇ ਫਲਾਈਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮੀ ਤੁਰ ਪੰਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੀ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਪਰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਚੇਤਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੇਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਆਪ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸੁੱਚੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਗ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ ਲੁਹਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਲਈ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਪਰ ਵੱਟੇ ਮਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਨੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਡੇ 84 ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭੀਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ।
ਕੱਲ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪੱਤਨ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਫਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਾਠੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨੋਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਅ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਫਤੇ ਦਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ 5 ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਗੈਪ ਆ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਿਉਂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਫਤੇ ਦਾ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੀਹ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੈਪ ਪਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਲੜੀ ਚਲਦੀ ਰਵੇ, ਲੜੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੁੱਲਾ ਚੁੱਖਾ ਦੀ ਖੀਮਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨੋਵਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਦਰਦ ਹੈ ਮਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।